मेरा स्कूल सी जी उत्थे नूर महल की बड़ी मशहूर सरां, जिन्होंने नूर महल की सरां कहते हैं, वो स्कूल सी DV हाई स्कूल नूर महल। पहली क्लास का टीचर सी वो साडे मुसलमान सी अब्दुल सलाम साहब। दूसरी क्लास के साडे मास्टर साहब सन पृथ्वी राज। तीसरी क्लास के मास्टर सी राम लाल साहब। चौथी क्लास के मास्टर साहब सी पूरन सिंह साहब। मैंने अपने कॉलेज के प्रोफैसर के नाम याद नहीं थे आके, लेकिन मैंने वो याद आ प्राइमरी स्कूल के जो टीचर साहब। मेरे वालिद साहब ते मेरी किसी मामे का लड़का उन्होंने कोल सी, वो जिसले आए तो रस्ते च वो उत्थे किसी ने कतल कर दिया। तो मेरे वालिद साहब आए तो मेरी वालदा ने जब इधर आके पता चलिया 2 महीने बाद कि उधर ही कतल कर दिता गया, वो भी इतने 2 महीने रह गए। एक कहानी की किताब, 6 मेरे सफरनामे, एक मेरी शायरी की किताब, कोई मेरे अखबार में कालम लिखा रहा, एक वो किताब है। कुल मिल मिला के मेरी कोई 15-16 किताबां है पंजाबी में। नूर महल महल्ला काशियां सी घर, बड़ा मशहूर महल्ला सी। काशी फैमिली उत्थे रहिंदे सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। घर ਸੀ ਸਾਡਾ। मैं पार्टीशन तो बाहर 2-3 दफ़ा गया, अपने घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, अपना घर देखा। उन्होंने ਜਿਹੜੇ इस वेले रह रहे हैं, उन्होंने खाना साहब तो इतों गए हुए हैं, उन्होंने घर ढा के दोबारा बना लिया। तो उन्होंने मैंने दसिया कि इतने तुहाडा है कमरा सी, इतने इस तरह कमरा सी, इतने पौड़ियां उपर नूं जांदियां सी, इतने तुहाडा चुल्हा सी। तो मैं क्या चुल्हे के सामने पीढ़ी ढा के उत्थे बैठ के मैं सवेरे नाश्ता करता हुंदा सी। मैंने उन्होंने फिर उत्थे पीढ़ी ढा दी, चाह बनाई, तो मैंने उत्थे बिठा के कि वो खुश रहन, एक दूसरे नाल मोहब्बत करते रहन, मजहब तो ऊपर उठ के इंसानी तरह मोहब्बत करन। इस तरह साडा मेल मिलाप होंदा रहे। जिस तरह पहले भी मैं उत्थे जांदा रहा, मैंने मौका मिलता रहा, इस तरह भी मैंने मौका मिले तो मैं जाके उधरले दोस्तों को मिला। लो जी, मैं लाहौर की धरती ते आया कल दा, ते कुछ नाम जो असीं सुनते रहे MA पंजाबी करते, कभी मन दे विच रीस सीगी कि इन्हां दे दर्शन होणगे। उन्हां दे विच बिल्कुल जिहड़े उपरले नाम सीगे, उन्हां चों एक प्रोफैसर आशिक मुहम्मद रहील साहब सीगे, जिन्हां नूं आशिक रहील करके असीं चढ़दे पंजाब दे विच जाणदे हां। पंजाबी माँ बोली के हवाले नाल इन्हां दा बहुत काम आ। तो इस तो भी वड्डी गल यह है कि ये 1947 तो पहला दे इन्हां दी पैदाइश आ, और इन्हां नूं होश सी 12 साल दे सीगे ना जी। तो प्रोफैसर साहब दस्सिओ माड़ा जिहा अपना परिवारक पिछोकड़ दस्सिओ। मैं अर्ज करदा कि मेरा जिहड़ा यानी वालिद दा पिंड सी वो भदौड़ सी, रियासत पटियाले दे विच जी। तो मैं अपने माँ बाप दा पहली औलाद सी। उदों रिवाज से कि पहली जिहड़ा बच्चा हुंदा वो नानके घर होंदा जी। तो मेरे नानके जिला जलंधर के मशहूर शहर नूर महल दे विच सी। तो मैं उत्थे मैं अपनी डेट खुद ही मुकर्रर की है कि 1935 के विच उत्थे पैदा होया जी। तो उत्थे ही मैं 7वीं तक पढ़ता रहा, क्योंकि वो रियासत पटियाले जिहड़ा भदौड़ है उत्थे पढ़ने का सिलसिला नहीं सी, कोई स्कूल नहीं सी। प्राइमरी तक स्कूल सी, वो भी बराए नाम ही। तो इस वास्ते मैनू मेरी मासी ने मैं अपने को रखा, अपनी मेरी माँ को लैके उन्हें मैनू अपना बेटा बना लिया। तो उत्थे मैं 7वीं पास की पार्टीशन तक। नूर महल अच्छा, कि नूर महल किन्ना क याद आ, किहड़े महल्ले च घर सी वो? नूर महल महल्ला काशियां सी घर, बड़ा मशहूर महल्ला सी। काशी फैमिली उत्थे रहिंदे सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। घर ਸੀ ਸਾਡਾ। मैं पार्टीशन तो बाहर 2-3 दफ़ा गया, अपने घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, अपना घर देखा। उन्होंने ਜਿਹੜੇ इस वेले रह रहे हैं, उन्होंने खाना साहब तो इतों गए हुए हैं, उन्होंने घर ढा के दोबारा बना लिया। तो उन्होंने मैंने दसिया कि इतने तुहाडा है कमरा सी, इतने इस तरह कमरा सी, इतने पौड़ियां उपर नूं जांदियां सी, इतने तुहाडा चुल्हा सी। तो मैं क्या चुल्हे के सामने पीढ़ी ढा के उत्थे बैठ के मैं सवेरे नाश्ता करता हुंदा सी। मैनू उन्होंने फिर उत्थे पीढ़ी ढा दी, चाह बनाई, तो मैंने उत्थे बिठा के उन्होंने पिलाई। बड़ा अपना पुराना जमाना याद आ। की नाम सी जी उस घर च रहने वाले जिहड़े सरदार सी? मैनू नाम नहीं, ये मैनू याद है कि उन्होंने ननकाना साहब तो गए हुए सी। अच्छा,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਸਾਥੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਸੀ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫਕੀਰ ਸਿੰਘ। ਫਕੀਰ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਜਦ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕਲਕੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਲਾਣਾ ਘਰ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਬੱਚਾ, ਖੈਰ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਭਰਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਉੱਥੇ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭਰਾ। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕੂਲ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਸਕੂਲ ਸੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਦੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਰਾਂ, ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਦੀ ਸਰਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਸੀ DV ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਨੂਰ ਮਹਿਲ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ 7ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਟੀਚਰ ਯਾਦ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਸਤਾਦ ਆਪਣੇ? ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਟੀਚਰ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਅਬਦੁਲ ਸਲਾਮ ਸਾਹਿਬ। ਦੂਸਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ। ਤੀਸਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਸੀ ਰਾਮ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਚੌਥੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਸਨ ਉੱਥੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਕਿ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਅਬਦੁਲ ਸਲਾਮ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਮਿਲਿਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾ ਕੇ, ਮੈਂ MSc ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰਾ ਥਾਪੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹੀ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਦੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਫਿਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ? ਬਿਲਕੁਲ, ਉੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ? ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਸੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ, ਸਰਹੱਦ, ਸਿੰਧ, ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਨਾ, 1 ਯੂਨਿਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸਰਵਿਸ 'ਚ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉਹ 1 ਯੂਨਿਟ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਫਰੰਟੀਅਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪਸ਼ਤੋ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਈ। ਬਲਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ਬਾਨ ਸਿੱਖੀ, ਬਲਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪਸ਼ਤੋ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਪਸ਼ਤੋ ਸਪੀਕਿੰਗ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਸ਼ਤੋ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵੀ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੀ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਸ਼ਤੋ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਛਾਪੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ ਆਪਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿੱਸਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਠੀਕ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ? ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾਨਾ, ਮੇਰਾ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਿਹੜਾ ਮੁਹੱਲਾ ਜੀ? ਉਹ ਮੁਹੱਲਾ ਹੈ ਦੱਸੇ ਸੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਮੇਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਕਮੇਟੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ। ਇੱਕ ਜਿਹਦੇ ਚੋਅ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਧਰ ਵੀ 2 ਸਾਡੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਚੋਅ ਦੇਖਣ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿੱਥੇ ਆਈ? ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਉਗਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਹੀ ਆ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਪੜੋਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ। 47 ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਗੇ? ਮੈਂ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਦ ਸੀ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲਦਾ ਸੀ, ਮਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਨੂਰ ਮਹਿਲ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਲੜਕਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਏ ਅਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਕੌਣ? ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਦ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਚਦਾ ਬਚਾਉਂਦਾ ਆਪਣੀਆਂ 2 ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਜਦ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉੱਧਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਅੱਛਾ। ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ, ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ? ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਅਨਾਰਕਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਹੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਲਾ ਗੁੰਬਦ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਸਨ 67 ਤੱਕ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਇੱਕ
ਲਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਅਨਾਰਕਲੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਬੇਲੀ ਰੈਮ ਐਂਡ ਸੰਸ ਜੀ। ਉਹ ਚੋਂ ਗਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਧਰੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਸੀ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਨਗਰ ਜੀ। ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਨ 67 ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਨਾਰਕਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਲਾਲਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੇਲੀ ਰੈਮ ਐਂਡ ਸੰਸ ਦਾ ਬੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਜਦ ਅਸੀਂ ਘਰ ਛੱਡਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 10-12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਗਏ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀਗਾ ਜੀ ਜੀ, ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪਣ ਤੱਕ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੜੇ ਯਾਨੀ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਵਾਹ। ਬਲਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਨਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਾਨੇ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ 8 ਮੀਲ ਨਕੋਦਰ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ 8 ਮੀਲ ਚੱਲ ਕੇ, ਬਲਕਿ 9-10 ਮੀਲ ਚੱਲ ਕੇ ਨਕੋਦਰ ਕੈਂਪ 'ਤੇ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਅਤੇ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਉਕਾੜੇ ਆ ਕੇ ਫੌਤ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਉਕਾੜਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ 8ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ ਸੁਲਤਾਨ ਮਹਿਮੂਦ ਅਸ਼ੋਕਾ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਸਰ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, 6 ਮੇਰੇ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਕੋਈ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਾਲਮ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕੋਈ 15-16 ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਸ਼ਤੋ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਉਧਰ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਨਵੇਕਲਾ ਸੁਣਨ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਚੇਤਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਛਾਪਿਆ, ਗੁਲਾਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਠੀਕ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀਲ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਆਸ਼ਿਕ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਵੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਰਸਾਲਿਆਂ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਣਾ, ਉਹ ਮਹਿਲ ਵੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੂਰ ਅਲਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਲੀ ਜਿਹਦਾ ਅਲੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤਖੱਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਰਹੀਲ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਰਹੀਲ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਰਹੀਲ ਦੇ 2 ਮਤਲਬ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੂਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਰਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਊਠਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੱਲੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਹੀਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਬਾਗੇ ਰਹੀਲ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਰੀਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਗਿਆ ਰੀਲ। ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਸ਼ਿਕ ਰਹੀਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਬਸਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਧਰਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ। ਚਲੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ ਮੇਰਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਭੇਜ ਦਿਆਂ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਲਿਪੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਪੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਭੇਜੋ। ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੇ ਨਾਵਲ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਵਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਵਲ ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਟ੍ਰੇਜਰ ਸੀ। ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਵੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਵਲ ਲਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਲੂ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਾਲੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਂ ਸੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਕੇ 35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਧਰਲੇ ਅਦਬ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉੱਧਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਧਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਲ ਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਜੋ ਮੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦਾ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆਏ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੈਂ ਫੜ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ ਜੀ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਕੋ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਆਈ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਹੁੰਮ ਹਮਾ ਕੇ ਪੈ ਗਏ ਉਹਨੂੰ, ਔਰਤਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਮਰਦ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਮਾਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਕੋਦਰ ਤੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਲੰਧਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਛੱਤ 'ਤੇ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀ ਤਾਰ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੰਘ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੱਤ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚ ਲਈ, ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਸ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ ਸੀ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਗਰਦਨ ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਾਲਿਸ਼ ਮੂਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਦਾ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ।